everyone, a very good morning to all of you. Today we'll be continuing with the last part of Unit 3, that is performance of the contract of sale. Yes? Okay. So performance ह्या ऐकल्यानंतर तुम्हाला एक गोष्ट स्ट्राईक व्हायला पाहिजे दॅट वी हॅव ऑलरेडी डन विथ परफॉर्मन्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. येस, इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये वी हॅव सीन की युनिट नंबर 4, ओके, कि when will you say that a contract has been performed? When both the parties fulfill the obligations under the contract, we say that the contract has been performed. Is it very clear? Yes, in the same way we are going to see performance under the Sale of Goods Act. Is it very clear, everyone? Yes, so write down the heading performance of the contract of sale. Performance of the contract of sale. So under SOGA, when will you say that एका कॉन्ट्रॅक्टचं परफॉर्मन्स झालेलं आहे, द कॉन्ट्रॅक्ट हॅज बीन परफॉर्म्ड, when will you tell this? Yes, so everyone be with me. When everyone, you are requested to write along with me. So under the SOGA Act, we will say that the contract has been performed when seller, yes, gives the delivery of the goods. And buyer accepts the delivery and makes the payment thereof. So under SOGA, this is our basic criteria. कारण का SOGA मध्ये काय आपण सगळं goods, we are dealing with goods. Yes, so what is the obligation of the seller? Give the delivery. What is the obligation of the buyer? Accept the goods and make the payment thereof. Very clear with this? Yes, everyone, done with writing? Done with writing, everyone? Okay, turning to your books. The performance of contract of sale implies delivery of goods by the seller and acceptance of delivery and payment of price by the buyer. ह्यालाच आपण म्हणतो performance under the SOGA Act in accordance with the terms of the contract. Is it very clear? Delivery already तुमचं झालेलं आहे. Still I'll be doing it once again. Okay, what do you mean by delivery? Delivery is transfer of possession from the seller to the buyer, is called as delivery of the goods. 3 types of delivery: actual, symbolic, constructive. Okay. Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. For delivery, physical possession is not important. The buyer should be placed in such a position so that he can exercise the right over the goods. Constructive delivery, physical possession होत नव्हतं. Yes, but now new buyer, the new dealer, you get the ownership rights. You have all the rights over the goods. So not necessary that it is always going to be physical. Yes, for example, constructive delivery, physical possession does not even take place. Is it very clear? Thus, if the possession is taken through unfair means, there is no delivery of the goods. चोरी वगैरे करून जर तुम्ही गुड्स जर घेतला तर आम्ही नाही म्हणणार की गुड्स हॅव बीन डिलिवर्ड. इज इट व्हेरी क्लिअर? लॉफुली यू शुड टेक द डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स. Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery, or putting the possession of the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold on his behalf, that is his agent. डिलिव्हरी म्हणजे काय? ज्यावेळेस दोघही पार्टीज अग्री करत आहे, ओके, वी विल गिव्ह द पोझेशन ऑफ द गुड्स आयदर टू द बायर और हिज एजंट. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस. टाइप्स ऑफ डिलिव्हरी: ॲक्च्युअल, सिम्बॉलिक, कन्स्ट्रक्टिव्ह. ओके, ॲक्च्युअल म्हणजे getting the actual possession of the goods. Symbolic is key of the car, key of the warehouse. Constructive is goods are at the same place but the owner changes. Yes, it is called as constructive delivery. In this case we are imagining the whole process की goods एवढ्या ठिकाणी फिरून आलेत आणि परत त्याच वेअरहाऊस मध्ये येऊन ते थांबलेले आहेत. दिस इज व्हॉट वी आर इमॅजिनिंग, दो इन रियालिटी द गुड्स डू नॉट मूव्ह
at all. Is it very clear? Yes. What are the duties of buyer and the seller? Same. सेलरची ड्युटी आहे, आत्ताच आपण बघितलेलं आहे, टू डिलिव्हर द गुड्स. बायरची ड्युटी आहे, एक्सेप्ट द गुड्स and pay for it. Accept the goods and pay for it. These are the duties of the buyer. So it is simple. The first point, duty of the seller is to deliver, duty of the buyer is to accept and pay for it in accordance with the contract. Payment and delivery are concurrent condition, म्हणजे immediately व्हायला पाहिजे, unless otherwise agreed. तुम्ही जर अग्री होत असेल क्रेडिटवर देण्यासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे. ओके, if you are agreeing to give the goods on credit, another story. Okay, but if nothing is stated in the contract, both these things should happen immediately, one after the other. Okay, for example, give 10 rupees and get a packet of Lays. कॉन्करंट, एकदम इमिडिएट. ओके, का? कारण का आम्ही कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काही क्रेडिटबद्दल लिहिलेलं नाही आहे. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये क्रेडिटबद्दल काही लिहिलं असेल तर यू कॅन प्रोसीड विथ द क्रेडिट टर्म्स. सो डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स अँड पेमेंट आर कॉन्करंट कंडिशन. दॅट इज टू से द seller must be ready and willing to give the possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and buyer should be ready and willing to pay for the price in exchange for the goods. Yes, सिम्पल आहे. सेम जे आपण ड्युटीज बघितले तेच हे पण गोष्टी आहे की दोघं जण अग्री व्हा, गुड्स डिलिव्हर करा आणि पेमेंट ऑफ प्राइस पण करून घ्या. ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इज रूल्स रिगार्डिंग द डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स. दिस इज ऑल together a new heading for us now. Rules regarding delivery of the goods. Okay, so this is the title. The first rule, what do you mean by delivery? Repeat hai. Delivery is nothing but transfer of possession from the seller to the buyer. Delivery of the goods sold may be made by doing anything which parties agree should be treated as delivery, which has the effect of putting it in the possession of the buyer or his agent. एक्झाममध्ये पण तुम्ही एजंटच लिहा. पर्सन ऑथोराइज टू होल्ड ऑन हिज बिहाफ, एवढं लिहिण्यापेक्षा एजंट इज बेटर. येस. इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलिव्हरी. येस, राईट डाऊन इन युअर नोटबुक रूल्स रिगार्डिंग डिलिव्हरी. सगळे रूल्स लिहायची गरज नाही आहे, बट जे इम्पॉर्टंट आहे ॲटलिस्ट तेवढे तरी लिहा. The second one, effect of part delivery. The general rule says, ज्या वेळेस पार्ट डिलिव्हरी ऑफ गुड्स होणार, येस, पार्ट डिलिव्हरी is treated as whole. Yes, part delivery is treated as whole. For example, I ordered 100 kgs rice. ज्या मोमेंटला 60 kgs डिलिव्हर झाले, it is assumed 100 kgs is delivered. It is assumed that 100 kgs is delivered, म्हणजे की 100 kgs साठी now buyer you become the owner of the goods. Is it very clear? That is to say की पूर्ण 100 kgs साठी now buyer you have become the owner of the goods. So the moment part delivery of the goods takes place, it is treated as delivery of the whole only. Buyer you become the owner for the whole of the goods. Buyer becomes owner for entire 100 kgs. For entire 100 kgs. Is it very clear? Yes, this is the general rule. Exception, where seller does not have intention to deliver the remaining quantity
then this rule does not apply. Then this rule does not apply, whereby the seller does not have the intention to deliver the remaining quantity. Then this rule does not apply. म्हणजे काय? एक्झाम्पल पार्शियल ब्रीच. सेलरकडे एवढे गुड्सच नाही, त्याच्याकडे 60 kgs आहे. ओके, 60 kgs दिले. ड्युरिंग द कोर्स ही सेड नाव आय डोंट वॉन्ट टू परफॉर्म, 40 kgs मी देणार नाही आहे, सो 60 kgs साठी वी विल से गुड्स आर डिलिव्हर, फॉर रिमेनिंग 40 kgs द गुड्स आर नॉट डिलिव्हर. इथं डिलिव्हरी ऑफ पार्ट इज इक्वल टू डिलिव्हरी ऑफ होल, हा मी रूलच अप्लाय नाही करणार. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस. इज इट व्हेरी 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 क्लिअर एव्हरीवन? डन विथ रायटिंग? येस, done with writing? Yes, done everyone? Coming to your books. Delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of whole. Okay, म्हणजेच ते delivery of part is equal to delivery of whole. But delivery of part of goods with an intention of severing it from the whole, म्हणजे माझे इंटेन्शनच नाही पूर्ण द्यायचे, सेपरेट करायचे इंटेन्शन आहेत. This rule does not operate as delivery of the remainder. मग या ठिकाणी आम्ही तो रूल नाही लावणार. Certain goods lying at wharf were sold in lot. The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part. Hence, there was delivery of the whole. ज्या मोमेंटला त्यांनी अर्धे गुड्स घेऊन गेला, we said okay, सगळे गुड्स have been delivered. Is it clear? नेक्स्ट, बायर टू अप्लाय फॉर डिलिव्हरी. तुम्हाला कुठे डिलिव्हरी पाहिजे? ओके, इट इज द ड्युटी ऑफ द बायर की यू अप्लाय फॉर द डिलिव्हरी. तू जर अप्लाय नाही केला तर सेलर येऊन गुड्स डिलिव्हर नाही करणार. फॉर एक्झाम्पल, फर्निचर शॉपमध्ये गेला तर त्या केसमध्ये तुम्ही जर फर्निचर सिलेक्ट करून स्वतः घेऊन जाणार असेल तर यू कॅन टेक इट. इफ यू अप्लाय ओके टेलिंग की मला माझ्या ऑफिसवर प्लीज आणून द्या हे फर्निचर, देन ओनली द सेलर इज गोइंग टू डिलिव्हर इट. सो the seller is not bound to deliver them until the buyer applies for the delivery. It is your duty, buyer, that apply for the delivery of the goods. Place. कोणत्या प्लेसवर you will deliver the goods? Yes. At which place will you deliver the goods? If stated in the contract, then add the stated place. If stated in the contract, then add the stated place. If contract is silent, okay, reasonable लगेच म्हणू नका. येस, तुम्हाला ती सवय लागली आहे. कॉन्ट्रॅक्ट सायलेंट लगेच रिजनेबल. नो, इट इज नॉट रिजनेबल हियर. येस, ओके. सो इफ द कॉन्ट्रॅक्ट इज सायलेंट, इफ इट इज अ केस ऑफ सेल, तर कोणत्या ठिकाणी तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल झालाय? The place where you have done the contract of sale. Okay, if it is agreement to sell, तर त्या केसमध्ये कोणत्या प्लेसवर you have done the agreement to sell. Okay, and the third point is in case of future or contingent. In case of future or contingent goods, in that case जे आज एक्झिस्टन्स मध्ये नाही आहे, goods not in existence, then at such place where they are manufactured or produced, then at such place at where they are manufactured or produced. Is it very clear? Yes? Okay. Where it is for the buyer to take the possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties. Okay, expressly बोलला तर चांगलीच गोष्ट आहे ना. हे काय एक्सप्रेसच आहे. It is a express contract only. Stated you have to deliver at that place. But
apart from such if not stated in the contract. If not stated in the contract, goods sold are to be delivered at such place at which they are at the time of sale. कोणत्या ठिकाणी ते गुड्स होते सेल करताना त्या ठिकाणी द गुड्स विल बी डिलिवर्ड. ओके. Goods agreed to be sold are to be delivered at such place at which they are at the time of agreement of sale. Agreement होताना गुड्स कुठे होते तिथंच डिलिव्हर करा. If goods are not in existence म्हणजे future or contingent at the place at which they are manufactured or produced. Is it very clear? Yes, is it very clear? सिंपल रूल आहे, जास्त स्ट्रेस घेण्यासारखं काहीच नाही आहे. टाइम फॉर डिलिव्हरी. ओके, परत सेम. इफ स्टेटेड इन कॉन्ट्रॅक्ट ॲट स्टेटेड टाइम, त्या टाइमला तुम्ही गुड्स डिलिव्हर करणार. जे टाइम स्टेट केलंय त्या टाइमला यू हॅव टू डिलिव्हर द गुड्स. इफ नॉट स्टेटेड इन कॉन्ट्रॅक्ट, आता या ठिकाणी तुम्ही रिजनेबल लिहिलं तरीही चालेल. येस, द आन्सर इज ॲट अ रिजनेबल टाइम. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये स्टेट केलेला असेल इन दॅट केस where under the contract the seller is bound to send them to the buyer but no time is fixed, the seller is bound to send them at a reasonable time. Time fixed नाही आहे, reasonable. Time fixed असेल तर send it at the fixed time. ओके, सगळीकडे असे चार्ट्स काढा so that एक्झामच्या आधी this will be very, you can say, beneficial for you. ओके, goods in possession of third party. हे ऐकल्यानंतर ना मला काहीतरी आठवत आहे. Goods in possession of third party. कोणत्या अशा टाइप ऑफ डिलिव्हरीमध्ये वी हॅव सीन की थर्ड पार्टीकडे गुड्सचा पोसेशन असतो. येस, in which type did we see that the third party has the possession of the goods? It is in case of constructive delivery, where the goods are in possession of a third party. Yes, constructive delivery tells us possession is same but the owner changes. Possession remains at the same place, but where the owner changes, it is called as a constructive delivery. Is it very clear? Yes. मग तुम्हाला जर आठवत असेल आपला एक्झाम्पल, फार्मर, वेअरहाऊस कीपर, न्यू डीलर. येस, फार्मर, वेअरहाऊस कीपर, न्यू डीलर. आधीचं कॉन्ट्रॅक्ट वॉज बिटवीन फार्मर अँड वेअरहाऊस कीपर. Second contract took place between farmer and dealer, जिथं farmer agreed to give 100 kgs to the new dealer. Third contract happened between new dealer and warehouse keeper, where dealer said ते गुड्स ना तुझ्याकडेच ठेव, आजपासून मी तुला रेंट द्यायला रेडी आहे. येस, आधी farmer used to give you the warehouse rent. From today, I will give you the rent of the warehouse. Is it very clear? So these were the three contracts. The possession was with the warehouse keeper. In this case, when will the goods, or when should I tell that the goods have been delivered? का, कारण का इथं फिजिकली तर गुड्स मूव्ह होत नाहीये. जो हा वाला मूवमेंट व्हायला पाहिजे होता तो मूवमेंट तर आज होतच नाहीये. दिस मूवमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस. सो आता गुड्स तर मूव्ह होत नाहीये. वेन द गुड्स आर सेट टू बी डिलिवर्ड, when the goods are set to be delivered in this case, या केसमध्ये when will you say that की ओके चला गुड्सचं डिलिव्हरी झालेलं आहे. when will you tell this? Yes, if you remember I was telling something in the class. Okay, I don't know किती लोक were keen listening it. So when the warehouse keeper
acknowledges is the important word. Acknowledges the new buyer that he holds the goods on his behalf. When he acknowledges that he holds the goods on his behalf, म्हणजे ज्यावेळेस वेअरहाऊस कीपर फोन करून सांगणार न्यू डीलरला की डीलर आजपासून रेंट मला पे तू कर. येस, बिकॉज आय एम होल्डिंग द गुड्स ऑन युअर बिहाफ. डीलर ऑल्सो सेज ओके ठीक आहे, मी तुम्हाला रेंट द्यायला रेडी आहे, यू प्लीज सेफली टेक केअर ऑफ माय गुड्स. सो वेन द न्यू डीलर when the warehouse keeper acknowledges the new dealer that he is holding the goods on his behalf, here we will say की goods deliver झालेले आहेत. आफ्टर दिस पॉइंट आता मी म्हणणार चला डीलरला गुड्स डिलिव्हर झाले, रियालिटीमध्ये झालेले नाही आहे. इट इज जस्ट अ अझम्पशन. कारण काय एव्हरीवेअर वी हॅव टू टेल नो की काय आहे पॉईंट ऑफ डिलिव्हरी, काय आहे पॉईंट ऑफ डिलिव्हरी. सो या ठिकाणी द पॉईंट ऑफ डिलिव्हरी इज दिस. पॉईंट ऑफ डिलिव्हरी करणं खूप इम्पॉर्टंट असतं की गुड्स कोणत्या दिवशी कोणत्या टाईमला ओके डिलिव्हर झाले. सो या केसमध्ये ज्यावेळेस या दोघांचं कम्युनिकेशन होणार आम्ही म्हणणार गुड्स हॅव बीन डिलिव्हर्ड. इज इट क्लिअर? येस. Coming to your books, where the goods are at the time of sale are in possession of a third person, म्हणजे आपला warehouse keeper. There is no delivery unless and until such warehouse keeper acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. When the warehouse keeper acknowledges the dealer that he holds the goods on his behalf, provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any documents of title of goods. म्हणजे काय, हे डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल वगैरे तर तुम्ही सगळं ट्रान्सफर करायलाच पाहिजे. वी आर गोइंग टू कम टू दॅट कॉन्सेप्ट, बट दिस इज द इम्पॉर्टंट केस हिअर. कोणत्या टाइमला तुम्ही डिलिव्हरी अटेम्प्ट करणार, ॲट व्हॉट टाइम विल यू अटेम्प्ट द डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स. रात्री 1 वाजता, 2 वाजता, 4 वाजता येऊन. Yes, will you attempt the delivery of the goods? The answer is no. You will attempt the delivery of the goods at a reasonable hour. Yes, and the reasonable hours are 9 to 6, after sunrise, before sunset. After sunrise and before sunset. Who will bear the expenses of delivery? कोण बेअर करणार? येस, who is the one who will bear the expenses of delivery? पटकन तुम्ही सगळेजण बायर म्हटलं असणार. येस, what did you tell? Seller or buyer? Who bears the expenses of delivery? तुमच्या डोक्यात बायरच आला ना सगळ्यांच्या, but you all are wrong. Yes, okay. So remember or try to recall, तुम्ही फ्लिपकार्टवरनं गुड्स ऑर्डर केला. Yes, you ordered goods from Flipkart, Amazon. 1000 रुपीजचे गुड्स होते. They are eligible for free delivery. Above 499च the goods are freely delivered. फ्री डिलिव्हर म्हणजे काय, कॉस्ट येत नाही, काय कॉस्ट येते बट बायरला येत नाही. इट इज द सेलर who bears the expenses of delivery. Are you understanding? Yes, free delivery म्हणजे काय, everyone is not doing a social work here. Buyer, you are getting it for free, but seller is bearing the expenses there. Is it very clear? Yes, कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये स्टेट केलं असेल आणि तुम्हाला बायरला लायबल धरायचं असेल, लिहून घ्या आधीच. ओके, म्हणून तर आपल्याला एक मेसेज नेहमी पॉपअप होत आहे. 499च्या खाली जर गुड्स जर असेल, इन दॅट केस 50 रुपीज आर द डिलिव्हरी चार्ज. Here now buyer you have to pay, but nothing is stated. In that case the seller has to bear. Is it clear? Yes, the expenses of putting the goods in a deliverable state must be borne by the seller in absence of contract to the contrary. कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये बायरचं नाव लिहिलं असेल तर बायर यू बेअर, काहीच लिहिलं नसेल तर सेलर यू हॅव टू बेअर द एक्सपेन्सेस ऑफ डिलिव्हरी. इज इट व्हेरी क्लिअर एव्हरीवन? येस.
Very clear. The next, very important, delivery of wrong quantity. Delivery of wrong quantity. Give the headings in your book. Delivery of wrong quantity. What do you mean by wrong quantity? Yes, who will tell me what do you mean by wrong quantity? Wrong quantity is either more or either less than what we have ordered. Yes, so wrong quantity म्हणजे नेमकं काय? Either more or less देन व्हॉट वी हॅव कॉन्ट्रॅक्टेड. आम्ही जेवढं कॉन्ट्रॅक्ट केलं आहे त्याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्त इज कॉल्ड ॲज डिलिव्हरी ऑफ रॉंग क्वांटिटी. फॉर एक्झाम्पल आय ऑर्डर्ड 500 kgs of rice at the rate of ₹40 per kg. I ordered 500 kgs of rice at the rate of ₹40 per kg. Okay, seller ने केली wrong quantity. Yes, seller has sent me wrong quantity. Okay, so wrong quantity can either be more or it will be less. So wrong quantity will either be more or it will be less. Okay, let's say for example I actually received म्हणजे केलेलं 500 क्वांटिटीसाठी कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, अँड आय रिसिव्ड 650 kgs. In that case what will happen? Or I received 400 kgs. In that case what will happen? You have to tell me. 500 kgs ऑर्डर केलेले, आयदर आले 650 किंवा आले 400. व्हॉट विल हॅपन? यू विल टेल मी इन एव्हरी केस. ओके, 650 आले, व्हॉट विल हॅपन नाउ? येस, व्हॉट विल हॅपन? व्हॉट आर द ऑप्शन्स अवेलेबल टू द बायर? बायर म्हणणार की मला पूर्ण 650 रिजेक्ट करायचं आहे, पाहिजे तर 500च पाहिजे, नाहीतर मला काहीच नको. द बायर कॅन डू द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट रिजेक्ट एंटायर 650 kgs. ओके, आणि पे कितीसाठी करणार मग? हाऊ मच विल ही पे फॉर? जर तो रिजेक्ट करत असेल 650 kgs, पेमेंट किती करणार? पेमेंट होणार 0, नो पेमेंट ॲट ऑल. बरोबर ना? आणि परत जाऊन त्या सेलरच्या शॉपवर जाऊन ही राईस द्यायची पण गरज नाही आहे. का? सेलरने चूक केली, ही हॅज सेंड द रॉंग क्वांटिटी. बायर जस्ट कम्युनिकेट हिम, गिव्ह हिम अ कॉल. ओके, फोन करून फक्त त्याला सांगायचं आहे की सेलर, वी डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट, प्लीज कम अँड टेक अवे युअर गुड्स, आय एम नॉट गोइंग टू कम अँड गिव्ह इट यू देअर. इज इट व्हेरी क्लिअर? म्हणजे बायर, तुझी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे जाऊन ते गुड्स तिथं जाऊन परत ठेवायचे. सेलर येणार आणि त्याचे गुड्स घेऊन जाणार, तू फक्त कम्युनिकेट कर. इवन दॅट इज इनफ. येस, ओनली कम्युनिकेशन इज इनफ. Is enough. No need to go and deliver it to the seller again. Okay, or काय करू शकतो बाहेर? तुम्ही जर बाहेर असता तर तुम्ही काय केलं असता? एक्सेप्ट केला असता 500 kgs and reject 150 kgs. येस, बरोबर ना? सेपरेशन जर पॉसिबल असेल इझिली तर मी काय म्हणणार, चला 500 kgs मी एक्सेप्ट करते, 150 मी रिजेक्ट करते. मी पेमेंट कितीसाठी करणार? एंटायर 650 काय? पेमेंट विल बी 500 kgs into ₹40 per kg.
बरोबर? येस एव्हरीवन. और काय केलं असतं तुम्ही? काय केलं असता तुम्ही? म्हटलं असता चला मला राईस तर नेहमी लागतात, 150 एक्स्ट्रा झाले तरी चालेल, आय विल एक्सेप्ट एंटायर 650 kgs. होतं ना असं आपल्याबरोबर पण. बरंचदा आपण क्वांटिटी जेवढी सांगितली नाही त्याच्यापेक्षा जास्त येते. आपण म्हणतो चला आय एम रेडी टू एक्सेप्ट एव्हरीथिंग. पेमेंट कितीसाठी करणार? येस, तुम्ही ऑर्डर तर 500च केलेला आहे, आले 650, पेमेंट कितीसाठी करणार? 500 और 650? हाऊ मेनी फॉर 500 अँड हाऊ मेनी फॉर 650? येस. सो तुम्ही 500 साठी कॉन्ट्रॅक्ट केला, सेलरची चूक आणि त्यांनी 650 दिली. इवन यू एक्सेप्टेड 650, यू विल मेक द पेमेंट फॉर 650 into ₹40 per kg. वाय सो? वाय सो? कुठेही लिहिलं नाही आहे, पण आय नो द डॉक्ट्रीन. इट इज द डॉक्ट्रीन ऑफ क्वांटम मेरिट, इफ यू रिमेंबर, विच टेल्स जेवढे बेनिफिट्स मिळाले तेवढे यू हॅव टू मेक द पेमेंट. इज इट व्हेरी क्लिअर? यू रिमेंबर दिस? दिस इज ओनली फॉर युअर नॉलेज. कुठं लिहिलेलं नाही आहे, बट वी नो दिस व्हेरी वेल. नेक्स्ट, झालं एवढं लिहून सगळ्यांचं? येस, आय वेट फॉर अ मिनिट, राईट इट व्हेरी फास्ट. Yes, everyone, done with writing? Okay. Coming to the next. I ordered 500 kgs and I received only 400 quantity. What will happen in this case? दोनच ऑप्शन्स आहे, खूप जास्त नाही आहे. फर्स्ट, एक्सेप्ट 400 kgs and pay for 400 kgs into ₹40 per kg. येस, पेमेंट पण मी तेवढ्याच करणार. और सेकंड, रिजेक्ट द होल अँड पे 0, म्हणजेच डोंट पे एनिथिंग. म्हणजेच डोंट पे एनिथिंग. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस. सेकंड पार्ट इझी आहे की कॉन्ट्रॅक्ट केल्यापेक्षा कमी जर आले तर जेवढे कमी आहे तेवढे एक्सेप्ट करा, तेवढ्यासाठीच पे करा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेरिट. ओके. अँड रिजेक्ट करायचं आहे, पूर्णपणे तुम्ही रिजेक्ट पण करू शकताय. इज इट व्हेरी क्लिअर? पेमेंट विल बी 0 इन दॅट केस. कमिंग टू युअर बुक्स. Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted, the buyer less असेल तर बायर तो काय काय करू शकतो? The buyer may reject them, म्हणजे reject the whole, reject all 400 kgs. But if the buyer accept the goods to deliver, he should pay for them at the contract rate. म्हणजे 400 accept जर केले तर ₹40 प्रमाणे त्याचं पेमेंट करा. नेक्स्ट, where the seller delivers to the buyer a quantity larger than he contracted, larger किती केले? 650 kgs. To sell, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the letter. म्हणजे काय? फर्स्ट, एक्सेप्ट 500, रिजेक्ट 150. और he may reject the whole, पूर्ण 650 रिजेक्ट करा. अँड इफ ही एक्सेप्ट द होल 650 पूर्ण एक्सेप्ट जर केला तर मेक द पेमेंट देअर ऑफ, ही शॅल पे फॉर देम ॲट द कॉन्ट्रॅक्ट रेट. इज इट व्हेरी क्लिअर? वेअर द सेलर डिलिव्हर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रॅक्टेड टू सेल मिक्स्ड with the goods of different description not included in the contract. म्हणजे काय? मी 10 पॅकेट्स ऑफ मॅगी मागवले, त्या सेलरने मला 6 पॅकेट्स मॅगीचे दिले, 6 मॅगी अँड 4 इप्पी नूडल्स. ओके. अँड 4 पॅकेट ऑफ मी आहे की इप्पी नूडल्स, आय डोंट नो वॉट एव्हर द नेम इज, and 4 packets of some another noodles. In this case, I will accept only 6 packets of Maggi and reject the other packets which are not my Maggi. Yes, the yippee noodles जे आहे त्याचे पॅकेट्स मी रिजेक्ट करणार and I'll accept only the
Maggi packets. So in this case, the buyer may accept the goods which are accordance with the contract. Yes, म्हणजे मॅगी एक्सेप्ट करा आणि रिजेक्ट करून टाका बाकीचे सगळे. Is it clear? The provision of this section are subject to any usage of trade, special arrangement or course of dealing between the parties. Obviously, आम्ही हे सगळं बघायच्या आधी पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट तुमचं स्टडी करणार. येस, की तुमचं काय अग्रीमेंट होती, युसेज काय होतं, तुमचं डील कसं होणार होतं कॉन्ट्रॅक्ट. वी आर गोइंग टू गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू एव्हरीथिंग. नॉट इम्पॉर्टंट स्क्रॅच आउट करू शकताय. इज इट क्लिअर? ए अग्रीज टू सेल it is 1000 quintals. 1000 quintals. A agrees to sell 1000 quintals of wheat to B at 1000 per quintal. A delivers 1100 large quantity ali 1100 quantities ali. In this case, B may reject the whole lot, म्हणजे पूर्ण 1100 रिजेक्ट करा, or accept 1000 and reject the rest. ओके, म्हणजे 100 रिजेक्ट करून एक्सेप्ट करा 1000 और एक्सेप्ट द होल पूर्ण 1100 एक्सेप्ट करा अँड पे फॉर देम इन अकॉर्डन्स विथ द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, सो 3 ऑप्शन्स यू हॅव. रिजेक्ट पूर्ण 1100, एक्सेप्ट 1000 अँड रिजेक्ट 100 और एक्सेप्ट पूर्ण 1100 and pay for it at the contract price per quintal. Is it clear? Yes? Is it very, very, very clear? Okay. Installment deliveries. The buyer, you are not bound to accept the delivery in installment. जर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काही लिहिलेलं नसेल, कॉन्ट्रॅक्टमध्ये लिहिलं आहे, बायर रेडी आहे, चांगली गोष्ट आहे. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जर काही लिहिलं नसेल तर बाहेर इन्स्टॉलमेंटमध्ये काही घेऊ नको, एकदम ॲट अ स्ट्रेच टेक एव्हरीथिंग. नेक्स्ट, there was a sale of 100 tons of paper to be shipped in November. The seller shipped 80 tons in November, 20 in December. The buyer was entitled to reject the entire 100, telling की मी कधी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये लिहिलं नाही की मी इन्स्टॉलमेंट एक्सेप्ट करणार आहे. आय एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. इज इट क्लिअर? येस? ओके. Delivery to carrier. Delivery to carrier is equivalent to delivery to buyer. आठवत आहे ना सगळ्यांना? सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 2 which tells us delivery to carrier is equivalent to delivery to buyer. आठवत आहे काय सगळ्यांना? इथं लिहून घ्या. सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 अनकंडिशनल अप्रोप्रिएशन. तिथं पण तुम्ही सेम गोष्ट लिहिलेला. द डिलिव्हरी ऑफ गुड्स टू द कॅरियर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलिव्हरी टू द बायर. इज इट क्लिअर? डिटोरिएशन ड्युरिंग ट्रान्झिट. ट्रान्झिटमध्ये गुड्स जर डिस्ट्रॉय झालं तर काय होणार? डिलिव्हरी टू कॅरियर इज इक्विव्हॅलंट टू डिलिव्हरी टू बायर. बायर बिकम्स दी ओनर ऑफ दी गुड्स. मग ट्रान्झिटमध्ये काय जर गुड्स जर डिस्ट्रॉय जर झाले, इट इज द बायर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन. डिटोरिएशन इज डॅमेज. रिस्क फॉलोज ओनरशिप. बायर, यू हॅव बिकम द ओनर, यू हॅव टू बेअर द रिस्क इन द गुड्स. म्हणून तर बायर ट्रान्झिट इन्शुरन्स घेतो. येस? सो वेअर द गुड्स आर डिलिव्हर्ड ॲट अ डिस्टन्स प्लेस, द लायबिलिटी फॉर डिटोरिएशन in the course of transit will fall on the buyer. Will fall on the buyer. नंतरचं सेंटेन्स वाचू नका, उगाच तुम्हाला कन्फ्युजन होणार. रीड दिस एक्झाम्पल. P sold Q a certain quantity of iron rods which were to be sent by proper vessel, म्हणजे ship. It was rusted before it reached the buyer. The rust of the rod was so minimal and not affecting the merchantable quality, and deterioration was not necessary incidental to transmission. It was held that the buyer is bound to accept the goods and is open loss आहे, loss to be borne by buyer. By Q, who is the buyer. Next, buyer's right to examine the goods.
बायर तुला नेहमी गुड्स एक्झामिन करायचा अधिकार आहे. येस, यू हॅव ऑल द राईट्स टू एक्झामिन द गुड्स. सेलरनी हे रिझनेबल अपॉर्च्युनिटी टू एक्झामिन द गुड्स तुम्हाला द्यायलाच पाहिजे. नाही जर दिलं तर बायर गुड्स घेऊच नको. येस, रिजेक्ट द एंटायर गुड्स इफ द सेलर डज नॉट गिव्ह यू द राईट टू एक्झामिन द गुड्स. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस. So where the goods are delivered to the buyer who has not previously examined them, he is entitled to a reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract. Unless otherwise, seller is bound on request to afford a buyer a reasonable opportunity of examining the goods. Seller ही तुझी ड्युटीच आहे की तुला तो चान्स द्यावाच लागेल टू एक्झामिन द गुड्स. इफ यू डोंट गिव्ह, बायर तू या गुड्सला घेऊच नको. डू नॉट टेक द गुड्स. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस. आर ऑल द रूल्स क्लिअर विथ यू? नेक्स्ट, अ न्यू टायटल, रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टन्स ऑफ डिलिव्हरी. ते आपण बघितले रूल्स रिलेटिंग टू डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स. नाव हिअर दे आर द रूल्स विच सेज दॅट एक्सेप्टन्स झालंय. काही वेळा एक इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स होतो. काही वेळा तुम्ही सांगून गुड्सला एक्सेप्ट करताय. काही वेळा इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स बायर देऊ शकतो. कसं देऊ शकतो? ओके, इज डीम्ड, एक्सेप्टन्स इज डीम्ड टू टेक प्लेस वेन द बायर इंटिमेट्स टू द सेलर दॅट ही हॅज एक्सेप्टेड द गुड्स. दॅट इज क्लिअरली सिग्निफाईज. तो क्लिअरली सिग्निफाय करतो की मी गुड्स एक्सेप्ट केलेत. ओके. सेकंड, डज एनी ॲक्ट विच इज इनकन्सिस्टंट विथ द ओनरशिप, म्हणजेच आयदर ही प्लेजेस और ही फर्दर सेल्स द गुड्स. फर्दर सेल्स clearly signifies pledges or further sells or retains the goods after lapse of reasonable time without intimating the seller that he has rejected them. असं तुम्ही काही करा या चारपैकी. येस, या चारपैकी तुम्ही काही करा. म्हणजे काय? क्लिअरली सिग्निफाय करा, फर्दर सेल करा, प्लेज करा किंवा रिटेन करा. We will say that the buyer has acceptance the goods, जे आम्ही इन शॉर्ट SOR बेसिसमध्ये बघितलं. आय होप सगळ्यांनाही स्ट्राईक झालं. SOR मध्ये आपलं टायटलच काय? द फॉलोइंग ॲक्ट्स ऑफ द बायर शोज दॅट द बायर हॅज एक्सेप्टेड द गुड्स. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस. सो SOR मध्ये वी हॅव सीन द सेम केसेस. बायर, यू आर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. ओके, जे गुड्स रिजेक्ट आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये, येस, बायर यू हॅव रिजेक्टेड 650 kg, हे परत जाऊन द्यायची गरज नाही आहे. इथं यू हॅव रिजेक्टेड 150, तुला द्यायची गरज नाही आहे. तू फक्त कम्युनिकेट कर, दॅट इज इनफ. नीड नॉट गो अँड डिलिव्हर द गुड्स टू द सेलर. इथं पण यू रिजेक्टेड द होल, यू नीड नॉट गो अँड डिलिव्हर. फक्त कम्युनिकेट कर, दॅट इज इनफ. सो सगळीकडे बायर, यू नीड नॉट रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. Where the goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, having a right to do so because the quantity was wrong. म्हणून त्याच्याकडे हे सगळे अधिकार आले. He is not bound to return to them to the seller. तुला रिटर्न करायची गरज नाही. It is sufficient to intimate the seller that he refuses to accept. फक्त कम्युनिकेट करा एक फोन करून, सेलर मी आय एम रिजेक्टिंग इट, प्लीज कम अँड टेक अवे युअर गुड्स. इज इट क्लिअर? ओके. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस युनिट, लायबिलिटी ऑफ द बायर. एवढी वेळ आपण लायबिलिटी ऑफ सेलर बघितली का? कारण का त्यांनी चुकीचे क्वांटिटीज तुम्हाला दिले. आता हिअर वी आर सीइंग द लायबिलिटी ऑफ द बायर फॉर रेफ्युजिंग द डिलिव्हरी और निग्लेक्टिंग द डिलिव्हरी. म्हणजे काय? बायर does not take the delivery of goods. Then what will happen? Now what will happen? Yes, म्हणजे काय? एवढी वेळ सेलर बिचारा तुला फोन करून करून सांगत होता, प्लीज ये तुझं कॉटन घेऊन जा, प्लीज ये तुझी गाडी घेऊन जा, प्लीज ये तुझं वीट घेऊन जा. हा बायर असा आहे की जातच नाही गुड्स घेऊन. येस, मग आता बिचारा सेलर तर काय करणार? बरोबर ना? तुम्ही सांगितलेला की
I'm so sorry. You told that please keep the goods ready on 1st April. I'll come and take the delivery. 1st April गेलं, 1st May गेलं, 1st June गेलं. हा काय बायर येतच नाहीये टू टेक द डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स. इज इट व्हेरी क्लिअर? कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं फॉर 1000 kgs ऑफ राईस. 1000 kgs ठेवण्यासाठी स्पेस तर भरपूर लागते, बरोबर. एवढी स्पेस लागते, एवढं केअर घ्यायला लागते, कारण ते लवकर खराब होतात हे धान्य, बरोबर. आणि स्टिल द बायर इज नॉट रेडी टू टेक द डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स. देन व्हॉट विल हॅपन? येस, फर्स्टली सेलर तू रिजनेबल केअर घे गुड्सचं. ओके, यू हॅव टू टेक रिजनेबल केअर. वाय? यू आर द बेली. इट इज द गुड्स आर इन युअर पोझेशन. यू टेक रिजनेबल केअर, बट रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस, जे पण हे रिजनेबल केअर घ्यायचा जो कॉस्ट आला, ओके, हा स्पेस जो मी युटिलाइज केला फक्त या बाहेरचे गुड्स ठेवण्यासाठी, मी एवढ्या दिवस रिजनेबल केअर घेतला, ह्याचे जे पण चार्जेस झाले सगळे बायरकडनं रिकवर कर. आणि इन केस बायर डिलिव्हरी घेत नसेल आणि ह्या पिरियडमध्ये जर फ्लड्स आले, सुनामी आली आणि पूर्ण गुड्स जर डिस्ट्रॉय जर झाले, बायर यू हॅव टू बेअर द लॉस. तो तू ओनर आहे की नाही आहे ते आमच्यासाठी इमटेरियल आहे. येस, बायर बेअर द लॉस if there is any damage to goods, and buyer pay price to the seller for taking care of your goods. For taking care of the goods. मी एवढ्या दिवशी गुड्सचा I have looked after it. You have to give me a reasonable price. Is it very clear? Yes? Okay. When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take the delivery, the buyer does not within a reasonable time after such request take the delivery, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal and also reasonable charge for the care and custody of the goods. एवढ्या दिवशी माझ्या गुड्सचा केअर घेतला, एवढ्या दिवस you have taken care of my goods, I'll even pay you a reasonable price. Okay. Nothing shall affect the rights of the seller, okay, to take the delivery. Nothing in this section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take the delivery amounts to repudiation of the contract. म्हणजे at the same time या बायरनी इन शॉर्ट आता ब्रीच केल्यासारखं आहे ना. सेलर तुला मी 2 अधिकार देत आहे, रेप्युडिएट कर किंवा कंटिन्यू कर. इन बोथ द केसेस क्लेम डॅमेजेस जो आमचा इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टचाच पार्ट आहे. येस, जे पण आहे, इफ बायर इज नॉट रेडी आणि तुला कळत आहे हे काहीतरी अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स होत आहे. अटेम्प्टेड परफॉर्मन्स इज नथिंग बट की यू आर ट्राइंग टू गिव द परफॉर्मन्स, अदर इज नॉट एक्सेप्टिंग. इन दॅट केस ना अग्रीव पार्टी रेप्युडिएट, कंटिन्यू. इन बोथ केसेस क्लेम डॅमेजेस. इज इट व्हेरी क्लिअर एव्हरीवन? Yes, very, very, very clear. Your homework for the day is do all the questions. Yes, और ठीक है, आज 4, no, do one thing. All 8 are your homework. All 8 are your homework. Please try to analyze it. कोणते नाही का आले, वी विल डिस्कस इट इन द क्लास. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस, सो ओनली 8 क्वेश्चन्स, खूप जास्त नाही, छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहेत, बट अटेम्प्ट करा. ओके, आपण बाय द टाइम आय विल सी दिस इट विल बी अ लॉंग टाइम, सो यू गेट ॲटलीस्ट अ वीक टू कम्प्लीट ऑल दिस. सो प्लीज कम्प्लीट इट अँड वी विल बी चेकिंग इट इन द क्लास. सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, नेक्स्ट सेशनमध्ये मी सेल ऑफ गुड्सचं I'll complete the, if you remember, documents of title to goods. हा एक छोटासा पार्ट राहिलेला आहे आणि राईट ऑफ डिस्पोजलचा पार्ट आहे. तो मी नेक्स्ट एक छोटा रेकॉर्डिंग करते अँड आय कम्प्लीट द सेल ऑफ गुड्स देअर. इज इट व्हेरी क्लिअर? मे बी इट विल बी जस्ट अ हाफ एन आवर रेकॉर्डिंग. देअर आय विल बी कम्प्लीटिंग बोथ द कॉन्सेप्ट्स. ओके, आफ्टर दॅट विल बी स्टार्टिंग विथ अ पार्टनरशिप. सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन.